안녕하세요. 해커스 토이 스피킹 쌤 선생님입니다. 자, 토이 스피킹을 공부할 때 우리가 느끼는 딜레마가 여러 가지가 있는데 그거 중에 하나가 도대체 발음을 어디까지 공부해야 될까가 고민이죠. 사실 공부를 6개월, 1년 이렇게 길게 한다. 그럼 뭐 당연히 발음 공부 병행하면 됩니다. 자, 그런데 토이 스피킹 같은 경우는 주로 2주, 한 달, 정말 길면 2달 이렇게 공부를 하다 보니까 사실상 발음까지 공부할 시간이 부족하거나, 그죠? 자, 혹은 공부를 할 때 발음을 신경을 쓰고 싶지만은 또 영어로 말을 하다 보면 좀 잘 안 되고 이럴 수 있어요. 자, 그래서 우리가 이제 좀 정의를 해보자면은 토익 스피킹 시험을 보실 때 또렷하게만 얘기를 하시면은 자, 이렇게 큰 소리로 적극적으로 얘기하면 발음 때문에 성적까지 달라진다라고 말할 수는 없습니다. 정말 채점자가 난 못 알아듣겠다 하지 않은 이상은. 자, 그렇지만 이렇게 짧은 영상 하나씩 보시면서 선생님과 발음 연습하시면 너무너무 좋겠죠. 자, 아래에 자막이 나가게 되니까 해커스의 기술력은 대단합니다. 자, 이거 보시면서 같이 선생님이랑 정말 적극을 넘어서 대환장대잔치처럼 연습해주세요. 자, 우리 그럼 오늘의 지문 연습해 보겠습니다. 자, 남다르게 이렇게 뭔가 쭈글쭈글 이게 아니라 정말 at wireless 하면 선생님처럼 표정도 이렇게 따라해보세요. 정말 오버스럽게. 자, 갑니다. 자, at wireless wave, wireless 할 때 얼 발음 살아서 wireless예요. at wireless wave, mobility happens first. mobility 할 때 mobility. 시작. mobility happens first. 자, 선생님도 치열이 좀 좋지 않아가지고 입을 이렇게 크게 벌리면서 말하는 게 약간 부끄러운데 여러분들도 나도 어떻게 하지 마시고 정말 우리 아까 약속했죠? 적극을 넘어선 환장대잔치. 자, 계속할게요. 자, 좋아요. 다시 at wireless 시작. at wireless wave, mobility happens first. 좋아요. with the latest phones 할 때 latest가 아니라 latest 할 때 혀끝이 앞니뒤에 닿아 떨어지게 with the latest phones, 폰이 아니라 phones. 시작. phones 다음 tablet. 시작. tablet. plans and accessories. 시작. plans and accessories. 시작. plans and accessories. Our goal is to offer. 시작. Our goal is to offer. go 하면서 our goal is to offer choice and expert advice 할 때 choice and 할 때 이렇게 expert 해야 돼요. choice and expert advice. Our unique advantage is that our unique advantage is that we offer multi-careers. 시작. We offer multi-careers, so we are truly unbiased. unbiased. Meaning the only interests we serve are yours. We serve are yours. 해보세요. 시작. We serve are yours. After all, 시작. After all 할 때 all 하고 all 사이로 after all, 시작. After all, it's our belief that 할 때 th 발음 혀끝이 앞니를 지나가게 that 하는 것처럼 it's our belief that to serve you best, 시작. to serve you best 할 때 B는 자 혀가 어디에 닿지 않고 그냥 best 해요. to serve you best, you must be mobility expert. 시작. You must be mobility expert. Specialist committed to helping you stay ahead of the way. Stay ahead of the way. 이렇게. 자, 그럼 다시 한번 같이 큰 소리로 읽어볼까요? 시작. At wireless wave, mobility happens first. With the latest phones, tablets, plans, and accessories. Our goal is to offer choice and expert advice. Our unique advantage is that we offer multi-careers, so we are truly unbiased, meaning the only interests we serve are yours. After all, it's our belief that to serve you best, you must be mobility expert, specialist committed to helping you stay ahead of the way. 이렇게요. 자, 억양과 강세는 사람마다 조금 다를 수 있습니다. 자, 그렇지만은 최대한 적극적으로 말하고자 노력하시다 보면은 또 선생님 입모양 따라 하시다 보면은 훨씬 더 자연스럽고 최소한 파트 1 지문에 익숙해질 수 있겠죠? 자, 다음 영상 계속되니까 파트 1 영상 하나씩 보시면서 토익 스피킹도 대비하고 발음도 더 연습해보세요. 오늘 너무 수고하셨습니다.
안녕하세요. 오늘도 해커스 토이 스피킹 이지토스 쌤 선생님입니다. 자, 이지토스에서는 이지토스이지만 정말 중요한 토이 스피킹 문제들을 같이 풀이하고 하루하루 나아지는 시간이에요. 자, 우리 오늘도 단순히 그냥 영상이 아니라 실제 영어 공부가 이어질 예정이니까 여러 번 돌려보셔도 되고 또 쓰셔도 좋습니다. 자, 우리 그러면 얼마 전에 출제됐던 아주 중요하면서도 또 어려웠던 문제 같이 보도록 하죠. 자, 문제가 그냥 얼핏 보기엔 그렇게 어렵지 않은데 대답하기 조금 까다로웠어요. 자, 보시면 Do you agree that salary is the major influence when it comes to job satisfaction? 자, 당신이 생각했을 때 연봉이 직업의 만족도에 있어서 지대한 영향을 준다고 생각하는가? 물론 여러분 아니요라고도 할 수 있는데 no로 가면은 더 어려운 길로 갈 수 있습니다. 이럴 때는 I agree로 해주세요. 자, 그럼 볼까요? I agree that 그러면 그대로 스테이트먼트 그대로 붙여서 Salary is the major influence when it comes to job satisfaction. 직업의 만족도에 대해서 얘기할 때 salary는 당연히 너무너무 중요합니다. 자, firstly, 첫 번째로 If the work is too stressful with long hours and very demanding physically and intellectually, then a high salary is needed to compensate for hard work. 만약에 일이 긴 시간 동안 일해야 되고 너무 스트레스 받고 또 체력적으로나 지적으로 정신적으로나 너무 힘든 일이라면은 당연히 자 좋은 급여가 이 사람의 하드워크에 대해서 어려운 힘든 일에 대해서 보상을 해줘야 한다. 자, secondly 두 번째 되게 중요한 when people are paid a good wage 사람들이 좋은 연봉을 받게 되면 급여가 좋으면 They feel like 그들은 느낀다. Their hard work is appreciated. 열심히 일한 것이 인정받는다라고 느끼게 되고 and will continue to make good contributions and output in their jobs. 자, 직장에서 더 기여를 많이 하고 산출물, 그들의 이제 좋은 결과를 계속해서 만들어낼 것이다. 자, for example, 예를 들어 My friend was being overworked. 일을 진짜 많이 했고 그러니까 너무 심하게 한 거죠. Being overworked. And underpaid in his job. 그리고 자, 급여가 높지 않았습니다. 자, he was so depressed. 아주 힘든 상황이었죠. He looked for a job in a different company. 자, 그는 다른 회사에서 이제 다른 회사를 이제 이직을 했고 and ended up getting more money. 그래서 지금 그쪽에서 더 많은 연봉을 받고 있습니다. So now he's absolutely satisfied and he's so happy. 이러면서 끝나면 되겠죠. 시간이 없으면은 for these reasons salary is very important. 이런 식으로 얘기해 주면 돼요. 자, 그래서 연봉에 대해서 말하는 건데도 불구하고 이 문제 같은 경우에는 만약에 연봉보다 더 중요한 것이 직업의 만족도에 영향을 준다라고 그랬을 때 예를 들어서 좋은 동료라든지 아니면은 하고 있는 일의 종류라든지 물론 이제 그렇게 가는 방법도 있어요. 그런데 영어적으로 많이 준비가 안 된 케이스일수록 조금 더 연봉 쪽, 머니 쪽으로 가시는 게 할 말이 좀 더 많지 않을까라는 생각을 합니다. 그리고 first 한 다음에 만약에 second을 못하겠다 이런 케이스 같은 경우에는 그냥 for example 바로 내려가는 것도 한번 생각해 볼 수 있어요. 많은 학생들이 내가 first를 하고 second을 했다라고 생각하는데 나중에 이제 나와서 들어보면은 사실상 first, second에서 같은 말을 한 경우가 굉장히 많습니다. 그러니까 그런 케이스도 있으니 그 second을 못했다 그래서 너무 놀라지 마시고 그냥 first 하고 나서 for example 하는 방법도 있고 그리고 말을 하다가 쭉 계속 얘기를 하다 뒤에서 이제 끊기게 됐다. 예시를 한참 하다가 so now he's getting more salary, he's very happy and 하다가 이렇게 잘렸다라고 하더라도 그것 때문에 성적은 전혀 달라지지 않으니까 그 부분도 걱정하지 마세요. 토이 스피킹 시험이 전체적으로 난이도가 올라갔다라기보다는 파트 5나 파트 6에서 조금 더 생각해야 되는 문제들이 많이 나오고 있습니다. 자, 그러니까 그 부분 이해하셔서 이렇게 파트 6 같은 경우는 한번 어려운 문제가 나오면 좀 반복되는 경향이 있어요. 그래서 오늘 알려드린 답안 열심히 연습해 주시고 자, 이지토스 계속해서 구독해 주시고 다음 영상에서는 우리 파트 1 발음 연습 그리고 다른 정보도 또한 드리도록 하겠습니다. 안녕하세요. 해커스 토이 스피킹 쌤 선생님입니다. 자, 우리 오늘도 이지토스에서 짧고 그렇지만 진짜 중요한 내용 한번 다뤄보도록 할게요. 자, 우리 오늘은 Part 2에 대해서 학생들이 정말 많이 틀리는 부분을 정리해봤습니다. 자, 여러분도 아 그렇구나 하는 포인트가 정말 사소하지만 우리가 너무너무 많이 틀리는 포인트들 있을 거예요. 체크해보세요. 자, 우리 그러면 쉬운 것부터 시작하겠습니다. On the right side, on the right. 맞아요. 근데 in the right 안 돼요. 자, 또 on the left side, on the left 맞아요. 그런데 이것도 마찬가지로 오른쪽처럼 안 돼요. 자, 그러니까 in the right,
in the left 안 되는 거죠. 자, 그런데 반면에 앞에라는 in the foreground, in the foreground이 맞아요. on the foreground 안 돼요. 자, 또 뒤를 뜻하는 in the background은 in the back이 맞아요. on the background 안 돼요. 자, 그래서 이런 차이는 여러분 외워야 됩니다. 그러니까 왼쪽 오른쪽은 on으로 하고 앞뒤는 in the background, in the foreground이구나 이렇게. 자, 그리고 또 중간 in the middle of the picture, in the middle인데 on the middle of the picture 안 돼요. 자, 그리고 또 왼쪽에 to the left of the picture 맞아요. 그럼 왼쪽 저기 끝에 저쪽 끝에 to the far left of the picture 맞아요. 자, 그리고 또 조금 더 우리 심화해 보겠습니다. 자, 그 남자가 안경을 쓰고 white 셔츠를 입었다 그럴 때 he's wearing a pair of glasses and a white shirt라고 하는데 한 남자가 쓴 거기 때문에 어차피 다리는 두 개지만 그 안경 자체는 하나죠. 어차피 남자가 한 명이니까 하나의 안경을 썼겠죠. 그래서 a pair of가 생략 가능하고 그럴 때는 he's wearing glasses and a white shirt. 그래도 이 glasses가 안경 여러 개가 아니다라는 뜻인 거예요. 자, 또 조금 더 어려운 거 종이 가보겠습니다. She's holding a paper. She's holding a paper면은 그것은 신문이에요. 그 여자는 신문을 들고 있다. 자, 그러면 종이를 들고 있다는 표현 어떻게 할까? 자, she is holding a piece of paper라고 해야 돼요. A piece of paper. 그럼 만약에 두 장 들고 있으면 어떻게 해야 되죠? She's holding two pieces of paper라고 해야 되겠죠. 자, 그리고 또 a cup is placed on the table. 이면은 placed면은 놓여지다는 뜻이죠. 그래서 컵이 테이블에 놓여 있다. 자, 그래서 a cup is placed on the table인데 여기서 placed를 생략하고 a cup is on the table 해도 됩니다. A cup is on the table 가능해요. 자, 그리고 some people are talking to each other. 어떤 사람들은 서로 말하다 talking to each other 맞는 건데 Some people are talking each other. 이건 안 돼요. 반드시 talking to each other 해주세요. 자, 그리고 they seem to be working hard가 맞고 they seem to be work hard는 안 돼요. seem to be work hard 안 돼요. seem to be working hard. 비동사 work 이렇게 붙으면 안 되겠죠. 자, 우리가 다 아는 표현인데도 또 평상시 팔투로 연습하실 때 이런 딜레마가 있습니다. 많이 말하면 문법을 많이 틀리고 조금 말하면 양이 좀 줄어들고 이렇게요. 그럼 시험에서는 어떻게 될까? 시험에서는 여러분 뭐니 해도 많이 말하는 게 일단 왕도예요. 물론 연습을 할 때는 평상시에 내가 제대로 답안을 연습하고 반복하고 그리고 스스로 내가 기본적인 구간을 자꾸만 많이 틀린다. 특히 주어 동사 같은 많이 틀린다는 걸 아는 학생은 때때로 모든 답을 그렇게 하실 수는 없고 내 답안을 녹음해서 내가 몇 개를 틀린지 한번 체크해 보는데 45초 동안 말하는 동안 한 3, 4개 이내로 틀린다 그러면 넘어가세요. 왜냐면 정말 칼문법처럼 연습해도 시험에서는 우리 만점자가 아닌 이상은 쬐끔씩은 틀립니다. 그러니까 양을 줄이면서 문법을 칼로 지키는 것보다는 말을 많이 하는 게 좋고 평상시 연습하실 때 내가 그런 거 좀 체크하면서 반복적으로 해주시면 충분히 좋은 성적 받는 데 도움이 되겠죠? 그래서 오늘 아주 정말 간략하게 한번 찝어봤는데 이 영상 아래에 평상시 헷갈리는 파트와 관련된 내용이 있었다면 질문하세요. 자, 우리 그러면 다음 영상에서 뵙겠습니다. 안녕하세요. 해커스 토이 스피킹 쌤 선생님입니다. 여러분 이지토스에서는 아주 간략하게 유튜브에서 배울 만한 그렇지만 토이 스피킹에서 정말 너무너무 중요한 포인트들을 정리해드립니다. 저희 오늘은 파트 5에서 어떻게 하면 AC를 잘 들을 수 있을까 부분인데요. 맞아요. 학생들이 공부 진짜 열심히 하면서도 시험장에 들어갔는데 선생님 전 정말 많은 답을 외우고 정말 공부 열심히 했는데 AC를 못 들어서 너무 아쉽습니다 하는 케이스가 많습니다. 자, 우리 그럼 어떻게 극복해볼까? 자, 가장 중요한 건 무엇이냐면은 문제에 대한 경험과 그리고 키포인트 파악이라고 생각이 들어요. 문제를 많이 경험하면 어떤 맥락의 문제겠구나를 빠르게 파악할 수 있고 그리고 또 키포인트를 잘 들으면 이런 맥락에서 이 포인트에서 문제가 발생했구나를 들을 수 있다는 거죠. 자, 그렇다면 들어보겠습니다. 자, 먼저 인사 부분 도입이 나오게 돼요. Hello, this is Morrison from East Coast Seafood Restaurant. I am calling because I want to talk about an issue that I am having at our restaurant. Our restaurant is pretty new and it is going pretty well. 여기까지 들을 수 있는 거는 뭐냐면 본인 이름이랑
restaurant이에요. 그리고 지금 레스토랑이 장사가 잘 돼가고 있다고 하는데 지금 그게 중요한 게 아니라 이름도 하나도 중요하지 않고 본인 이름, 그 다음 난 레스토랑 운영 중이야, 뭐 혹은 레스토랑이야 이게 나오게 되죠. 그러니까 키워드가 레스토랑이구나. 그럼 여러분 식당에서 발생할 수 있는 문제는 두 가지가 있어요. 하나는 손님이 많아서, 하나는 손님이 없어서. 그렇죠? 그래서 손님이 많다. 그럼 웨이팅이 너무 길다 이런 류일 텐데 그럼 웨이팅 에리아를 만들어라. 뭐 에피타이저를 무료로 제공해라. 내지 손님이 많아서 재료가 빨리 떨어졌다. 아 그래? 그러면 재료를 더 많이 준비해라. 예를 들면 이런 식의 답안이 가능할 것 같아요. 그죠? 또 예약을 받아라도 가능하겠죠. 근데 이렇게 손님이 많다라는 문제보다는 항상 이런 사업장들은 어떤 장사가 안 된다라는 그런 맥락의 문제가 대부분 나오게 됩니다. 자 그렇다면 키워드가 the problem is that 하면서 문제가 계속해서 이어지겠죠. But the problem is that we don't get many customers during lunch. 무조건 lunch. 아, 그러니까 지금 레스토랑, lunch 장사 안 돼요. 이거죠. We are offering lunch discount, and we did some massive advertising through online and on the newspapers, but nothing really worked. I have to solve this issue because I am the manager of Angie's Seafood Restaurant. 레스토랑만 들으시면 돼요. 런치 장사가 안 되고 레스토랑 이 사람 이름은 좀 중요하지 않고 지금 이 사람의 매니저인지 그런 거 하나도 중요하지 않죠. If not, the boss will fire me. Do you have anything in mind to make customers come during lunch hours? 런치? Please call me back. 아, 레스토랑에 런치 장사가 안 된다. 즉, 런치에 손님을 더 많이 끌 수 있는 방법을 물어본 거죠. 누가 들어도 런치에 손님이 많다는 내용은 절대 아닙니다. 아, 그렇구나. 런치인데 장사가 안 되는구나. 자, 그런데 여기서 지금 여러분 제약 조건이 나오게 되는데 중간에 원래 이걸 들었어야 돼요. We are offering lunch discount, 디스카운트? and we did some massive advertising through online 온라인으로 광고도 많이 했다. and on the newspapers. 그리고 신문. 다시 들어보시면 We are offering lunch discount, 디스카운트, and we did some massive advertising through online 온라인 광고, and on the newspapers. 그리고 신문 광고도 이미 다 했다. 그럼 여러분 이 제약 조건을 못 듣는 건 어떻게 해결해야 될까요? 한마디로 말하면 돌려쓰는 답안을 안 해야 합니다. 애초에 돌려쓰는 답안을 했을 때 고득점이 나오지도 않고 하지 말아라 라는 취지에서 이렇게 지문에서 할인, 온라인 광고, 신문 광고 이미 했어 라고 하는 거예요. 그럼 애초에 공부를 할 때 이걸 안 하는 습관을 가지시면 되는 거죠. 자 그렇다면 이 세 가지를 쓸 수 없고 돌려쓰는 답안을 할 수 없다. 그럼 어떻게 해야 되죠? 평상시에 장사가 안 된다라는 맥락에 대하여 문제 경험이 있었다면은 레스토랑 같은 경우 신메뉴 출시 그리고 온라인으로 오더를 받아서 딜리버리를 한다라는 이런 아이디어를 가지고 있으면 되고 그리고 더 고득점자 같은 경우는 시푸드 레스토랑이라고 그랬으니까 신메뉴로 시푸드와 관련된 메뉴를 말해야 되겠죠. 예를 들어서 come up with new menus 어떤 것? 뭐 예를 들어서 shrimp sandwiches 라든지 bagels topped with a lot of smoked salmons 같은 그렇게 뭔가 씨푸드랑 관련된 메뉴 이름을 구체적으로 말씀하시면 훨씬 더 고득점에 도움이 되는 거죠. 자 그래서 AC에서는 여러분 분명히 레스토랑, 런치, 장사 안 돼 이렇게 말을 했어요. 그러니까 그에 맞춰서 그럼 나는 쿠폰, 할인, 온라인 광고 이렇게 생각했을 수 있겠지만은 돌려 쓰는 것은 안 된다라고 AC에 이미 들어 있습니다. 그럼 AC를 그렇게 상세하게 들을 자신이 없다면 뭐죠? 안 하면 되는 거죠. 그래서 처음부터 나는 돌려막기를 안 하겠다. 자, 그래서 방금 말씀드렸던 come up with new menus 좀 더 구체적으로 씨푸드와 관련된 그리고 또 start online ordering system 그리고 delivery를 무료로 해줘라 이런 식으로 방향을 잡을 수 있다는 거예요. 자, 그래서 지금 해결책도 지금 살짝 말씀드렸었는데 예시를 들을 때 우리가 다시 한번 생각을 해보자면 뭐였죠? 레스토랑 이 사람 이름을 듣지 말고 레스토랑이고 자 손님이 많은지 적은지를 들었는데 런치에 손님이 없다 였어요. 그렇게 해서 점심 장사가 안 되는 거구나를 생각할 수 있었고 자 그래서 경험상 돌려쓰기를 안 할 거기 때문에 제약 조건에 걸려들지 않을 거고 그리고 해결책은 평상시 숙제를 할 때 이 레스토랑이라든지 어떤 이런 이 뭔가 손님들이 오는 사업체가 장사가 안 된다라는 맥락을 안 플러스 리가 없었거든요. 그죠? 자 그러니까 신메뉴, 뭔가 something special 그리고 어떤 서비스 퀄리티 이런 방향으로 풀어나갔으면 됩니다.
그래서 LC를 잘 듣는 방법은요. 먼저 문제를 많이 풀고 그리고 또 이렇게 키워드 같은 거, 레스토랑 런치 같은 거를 들으면서 유추할 수 있어야 되는데 결국엔 그 유추는 여러 가지 문제를 푸는 데서 나오고 또 잘 들었어도 해결책이 제대로 안 되면 소용이 없습니다. 자, 그래서 잘 듣고 나서 평상시에 내가 공부했던 시푸드 메뉴를 상세하게까지 들어가는 건 시험장에서 해야 되지만은 신메뉴 개발, 배달 이런 식으로 아이디어를 해결책 아이디어를 잘 가지고 있어야 되겠죠. 자, 좋습니다. 우리 그럼 문제 한번 들어봤는데 이 문제를 한 번 듣는 것만으로는 잘 안 될 수 있어요. 다시 한번 영상 돌려보시기 바랍니다. 안녕하세요. 해글스 토이스피킹 세임 선생님입니다. 자, 우리 모두들 토이스피킹 공부 열심히 하고 계신가요? 영어 공부 열심히 하고 계신가요? 선생님이 얼마 전에 시험을 또 봤는데 선생님은 시험을 아주 자주 보죠. 자, 토이스피킹 시험에서 정말 오랜만에 너무 어려운 문제가 나왔어요. 8-6에서. 그래서 시험 끝나자마자 그 다음날 영상으로 남겨야 되겠다 라는 생각에 또 우리 많은 학생들을 대비시켜야 되겠다 라는 생각으로 영상 준비했습니다. 자, 8-6 문제가 이렇게 어렵게 자주 나오지 않아요. 근데 한번 우리 문제 보죠. 자, 여기 지문으로 나갈 거예요. 같이 한번 보세요. 자, 문제가 Do you agree that the latest technology will develop future journalism? 최신 기술은 미래의 저널리즘을 발전시킬 것이다. 최신 기술이라는 단어도 당황스러운데 journalism이라니 우리 학생들이 아주 많이 당황했습니다. 선생님은 시험장에서 생각 같으면 딱 일어나서 최신 기술은 컴퓨터! 저널리즘은 언론을 말하는 거야! 라고 말하고 싶었지만 아시다시피 시험장에서 일할 수가 없죠. 그래서 영상으로 알려드려요. 자, 여러분 최신 기술을 물어보는 문제 같은 경우에는 너무 막 복잡하게 막 과학기술 몇 가지 가지 마시고 그냥 한마디로 말해서 최신 기술의 발전 그러면 컴퓨터의 발전, 랩탑의 발전, 내가 가지고 있는 스마트폰의 발전, 스마트폰이 더 좋아지는 기술적으로 향상되는 이 정도로 생각하시면은 생각을 간단히 정리하기가 편합니다. 그리고 저널리즘 같은 경우에는 이걸 찾아보면은 저널리즘이 온라인이 아니라 저널리즘은 언론이란 뜻이에요. 그러니까 언론 같은 경우에는 TV, 라디오, 신문 이것도 다 언론이지만은 요즘에는 디지털 저널리즘이라 그래가지고 유튜브라든지 아니면 온라인 방송이라든지 그런 것들도 전부 다 저널리즘이다라고 말할 수 있습니다. 자, 그러면 최신 기술은 미래의 저널리즘을 발전시킬 건가? 라는 질문에 대해서 일단 no라고 말할 수가 없어요. 일단 대부분 다 yes라고 했을 거예요. 자, 그러면 I agree that 붙여서 I agree 그냥 똑같아요. I agree that the latest technology will develop future journalism 이렇게. 자, 그럼 선생님도 의견을 좀 생각을 해봤는데 좀 약간 고민을 했어요. 그래서 답을 이렇게 썼는데 써놓고 보니까 너무 어려운 거예요. 그래서 생각을 또 했는데 그렇지. 선생님이 강조하는 이런 8-6는 두 갈씩이어야 됩니다. 자, 던져놓고 설명, 또 던져놓고 설명 이게 좀 필요하죠. 그래서 생각을 조금 더 간소하게 해봤어요. 자, first, 첫 번째, with the latest advances in technology, 최신 기술의 발전과 함께, 자, more hosts will participate in journalism, 더 많은 호스트들이 저널리즘에 참여할 것이다. 맞아요. 이런 전자기기를 사용하거나, 선생님도 지금 스마트폰을 사용해서, 카메라를 사용해서 영상을 찍고 또 올리고 있죠. 물론 선생님은 영어 레슨을 하고 있고 지금 언론이 아니지만은 자, 많은 사람들이 이런 기기들을 최신 기술을 사용해서 저널리즘에 참여할 것이다. 자, people read articles를 기사를 읽고 add their views 자신의 의견을 더하고 and post them on their personal social media personal social media에 또 이것을 올리죠. For example, 예를 들어 we watch TV news, 우리 TV 뉴스를 보는데 but we also get information about political and economic issues, 우리 정치적 혹은 경제적인 이슈들을 보게 됩니다. From personal video posted on YouTube, 그러니까 개인이 정치나 아니면 경제에 대해서 자기의 의견을 담은 그런 내용들을 유튜브에 올리고 우리는 그것들을 또한 보게 되죠. TV 말고도. And we often get different perspectives. 그리고 그것들을 통해서 또 다른 관점들, 또 다른 아이디어들도 얻게 됩니다. 자, 그리고 두 번째, second, with the latest advances in technology. 요거는 이제 생략하셔도 돼요. 자, journalism will have high quality content. 더 양질의 컨텐츠를 갖게 될 것이다. Because technology can separate articles that include false rumors or fabricated information. 잘못된 정보라든지 이렇게 소문 같은 나쁜 내용들을 포함한 기사들을 자, 최신 기술이 그것을 분리해 줄 것이기 때문에 걸러줄 거기 때문에 Therefore, the latest technology is linked to better future journalism에 자, 연결되어 있다. 이렇게요. 여러분, 이 문제를
연습을 안 하고 시험에서 만나게 되면은 당연히 대답하기가 너무 어렵습니다. 자, 그렇다면은 여러분 이런 문제들을 만났을 땐 어떻게 해야 될까? 자, 물론 공부를 하고 가면은 제일 좋아요. 그렇지만은 언제나 결과적이죠. 그렇지만 여러분 이런 문제가 나온다라는 것은 앞에 파트 1, 2, 3, 4, 5가 아주 쉬웠을 확률이 큽니다. 그러니까 파트 1에서 파트 5까지 너무 잘 봤는데 파트 6에서 와, 나 어떡하지? 난 그냥 이 시험을 포기해야 되나? 이건 아니라는 거죠. 너무 아깝죠. 자, 먼저 선생님이 드리고 싶은 두 가지 조언이 있어요. 자, 하나는 뭐냐면은 자, 아주 솔직히 말하면 나만 어려운 게 아니라 다른 애들도 다 어렵어요. 그죠? 자, 그러니까 물론 아주 고득점은 좀 어렵겠지만은 86를 대답을 못한다 그래서 서론을 하고 나서 잘 모르겠다 이렇게 말을 한다 그래서 파트 1에서 파트 5까지 잘 봤기 때문에 자, 나올 성적이 안 나올 거다라고 생각하지 않습니다. 자, 그래서 최대한 하는 데까지 해주자. 그리고 두 번째는 위기를 탈출하자면 86에서는 언제나 이렇게 문제가 어려울 때 순간 나는 first second은 도저히 잡을 수가 없다. first조차 잡을 수가 없다. 이럴 때는 예시로 가셔야 돼요. 그래서 예를 들어서 I agree that the latest technology will develop future journalism. For example, 더 많은 사람들이 컴퓨터를 사용할 거고 컴퓨터가 더 많이 보급될 거고 최신 기술의 발전으로 더 많은 사람들이 컴퓨터랑 스마트폰을 갖게 될 거고 전 세계인들이 그럴 거고 그러다 보면은 언론의 세계가 넓어지고 발전할 것이다. For example, 요즘에는 아프리카에 있는 사람들도 뭐 유튜브를 영상을 나누고 많은 뉴스들을 함께 내는 이런 식으로 거진 예시를 천천히 지어내는 거예요. 물론 정리된 답안보다는 좋지 않습니다. 그렇지만은 파트 1에서 파트 5까지 진짜 열심히 했는데 그대로 무너질 수는 없다라는 거죠. 그래서 최선은 이렇게 미리미리 조금 공부를 하고 가는 거고요. 테크놀로지랑 관련된 문제를 한 두세 개 정도 풀어주면은 사실 비슷한 말을 계속 같이 하거든요. 자, 그리고 또 만약에 진짜 위기다라고 한다면은 기죽고 끝까지 하기, 그리고 예시를 좀 길게 만들기 이런 방향 생각해 보시기 바랍니다. 여러분, 그냥 흘리는 것이 아니라 정말 내 시험에 나올 수 있어요. 자, 그러니까 영어 공부 열심히 해주시기 바랍니다. 자, 그러면 오늘 영상 여기서 마무리하도록 하고 다음 영상에서 또 토익스피킹 시험을 보고 선생님이 기억에 남는 문제들 또 우리 남겨야 되겠다, 알려줘야 되겠다 라는 영상 또 만들어 보겠습니다. 오늘도 수고하셨고요. 반가웠어요. 안녕하세요. 해커스 토익스피킹 쌤 선생님입니다. 자, 우리 오늘도 선생님과 함께 유튜브지만은 정말 영어가 가득한 공부 어때요? 자, 얼마 전에 토익스피킹 시험으로 출제된 문제이기도 하고 또 많은 학생들이 어렵다, 아이디어를 잘 낼 수가 없다라는 문제여서 같이 한번 풀어보고자 합니다. 자, 문제 같이 읽어볼게요. Do you agree or disagree with the following statement? 여기 지문 나오죠? 자, all students should have to study a foreign language in high school. 모든 고등학생들은 학교 때에 외국어를 배워야 합니다. 모든 고등학생. 자, 좋아요. 그리고 이 문제에 대해서 많은 학생들은 agree를 합니다. agree에 대한 이유로 왜냐면요, 배워야 되니까요, 어리니까요, 경험해야 되니까요, 이렇게. 근데 이제 말을 하다 보면은 뭔가 포인트가 명확하지가 않다라는 걸 느끼게 됩니다. 이 문제 같은 경우에는 자, 매직템 중에 배움템이라든지 학생템, 경험템 같은 것을 접목해서 대답했으면 참 좋았을 것 같아요. 자, 그런데 만약에 템플릿을 외우지 않았다, 순간 뭐라고 해야 될지 모르겠다, 이런 특히 아이디어 부재를 겪고 있는 학생들 같은 경우에는 이 문제에 대해서 약간 부정적 시각으로 바라보는 것도 자, 이렇게 논리적인 혹은 채점자가 생각했을 때 굉장히 또렷한 아이디어를 내는 노하우일 수 있습니다. 자, 예를 들어서 이 문제를 disagree로 가보면요. 자, I disagree, 반대한다. 왜 모든 학생이 언어를 공부해야 되냐? 이렇게요. 자, 그럼 이제 I disagree that 같은 걸 붙여서 I disagree. Students have to study a foreign language in high school. I have two reasons. 두 가지 이유가 있습니다. 이렇게. 근데 이제 말을 할 때 two reasons라고 하면서 시작을 했는데 우리들은 first 하고 나서 막 얘기를 하다 보니까 second를 못할 때가 있어요. 그죠? First, for example 하고 나서 막 얘기를 하다 보니 어떻게 다 끝났어. 근데 이제 채점자가 two reasons라 그려놓고서 너 하나밖에 안 했잖아. 그러니까 이거 자체로 성적을 많이 깎진 않습니다. 그것 때문에 나의 레벨이 달라지진 않아요. 이제 중요한 건 말을 하는 동안 얼마나 충실했는가가 훨씬 더 중요합니다. 자, 그래서 혹시라도 그런 일이 벌어지더라도 당황하지 않으셔도 돼요. 자, 먼저 첫 번째. 저는 모든 고등학생들이 언어를 배워야 된다고 생각하지 않아요. First, 첫 번째로 Learning a foreign language is useless unless you want to study or live abroad. 자, 당신이 원해서 공부를 하거나 아니면 해외에 나가서 살 게 아니면은 글쎄요, 외국어를 왜 해야 되죠? 이렇게 뭔가 비판적 자세로 가는 거죠. For instance, 예를 들어서 언제나 말을 하다 말문이 막히는 순간 for instance
이 part 6를 말하는 동안 여러분 예시가 2개 들어가도 상관없습니다. 자, when I was a high school student, 제가 고등학생일 때 I learned Spanish. 저는 스페니쉬를 공부했어요. 자, because I thought it would be helpful. 도움이 될 거라고 생각한 거죠. However, 그러나 자, 문장 잘 보세요. I haven't spoken a single sentence in Spanish after graduation. 무슨 뜻이죠? 졸업 후에 스페니쉬를 단 한마디도 한 적이 없다. 단 한 번도 말한 적이 없습니다. 그러니까 한마디로 말하면 공부할 필요가 없었던 거죠. 자, second, 두 번째로 Students should learn computer skills such as Photoshop or illustrating tools. 자, 학생들은 컴퓨터를 공부해야 합니다. 뭐 포토샵이라든지 illustrating tools라든지. 자, instead of, 자 여기 보이시죠? instead of 뭐뭐 대신에 learning a second language를 배우기 대신에 second language, 다른 언어를 배우기보다는 그냥 컴퓨터 스킬 배우는 게 낫지 않을까요? And this is much more useful when looking for work. 취업할 때 훨씬 더 도움이 됩니다. Therefore, I disagree with the statement. 좀 반대합니다. 이렇게 끝내면 됩니다. 자, 그래서 지금 보여드린 것처럼 대답을 하실 때 반드시 agree, 모든 사람들이 선택할 것 같은 곳으로 가시는 게 아니라 특히나 아이디어가 좀 약간 부재하다, 난 할 말이 없다 이런 학생들 같은 경우에는 어떠한 문제에 대해서 약간 비판적 사고를 가지면 어떨까요? 자, 예를 들어서 당신은 한국에서 일하는 게 좋아요? 외국에서 일하는 게 좋아요? 이런 경우에 많은 학생들이 저는 외국에서 일하는 게 좋습니다 를 선택합니다. 근데 그렇게 선택 안 하고 저는 한국이 좋아요. 왜? 첫 번째, 저는 가족을 떠나고 싶지 않아요. 두 번째, 외국에 간다고 성공하는 건 아니잖아요. 무조건 이런 식으로 약간 비판적 자세를 갖는 것도 아이디어가 굉장히 명확한 그 채점자가 생각했을 때 아, 자기 생각이 있구나, express an opinion을 제대로 하는구나 라고 또 어필이 가능합니다. 자, 그래서 아이디어가 부족한 학생들은 agree든 disagree든 물론 상관은 없지만은 좀 비판적 자세로 바라보면은 아이디어가 좀 더 많아지지 않을까라는 자 조언이에요. 자, 지금 방금 보신 영상 말고도 선생님 성함, 선생님 이름 검색하시면은 영상 아주 많습니다. 자, 검색하시고 토익 스피킹도 정보도 얻고 영어 공부 열심히 하세요. 그럼 다음 영상에서 만날게요. 수고하셨습니다. 안녕하세요. 오늘도 해커스 토익 스피킹 쌤 선생님입니다. 자, 우리 이지토스답게 토익 스피킹 이지하게 가는 방법 알려드리도록 할게요. 자, 우리 토익 스피킹 총 6파트 중에 우리에게 가장 어려움을 주는 유형은 파트 3과 그리고 파트 6입니다. 그러니까 번호로 치면은 6번과 11번이 가장 힘들죠. 왜냐면 프리토킹 해야 되니까. 자, 그래서 파트 3의 6번 문제를 대답할 때 그리고 파트 6 11번을 대답할 때 자, 많이들 예시로 답안을 채워라 라는 거 들어본 적 있으실 거예요. 그죠? 선생님도 우리 학생들에게 할 말이 막히는 순간 예시를 하세요 이렇게 말을 하는데 자, 그럼 그 예시를 만드는 노하우 알려드릴게요. 시험에서는 물론 내가 예시를 이렇게 펼치고 싶지만은 잘 안 될 때가 많습니다. 그래서 일련의 패턴을 가지시면은 쉽게 만들어낼 수 있는데 첫 번째는 나의 과거, 내가 고등학생 때 뭐든지 고등학생으로 내려가는 거고 두 번째는 나는 친구가 있다 하고서 친구를 파는 방법이에요. 자, 그럼 첫 번째 볼게요. 자, 예문 여기 보시기 바랍니다. 여기 템플릿 나가게 되죠? 자, 먼저 내가 고등학생 때 난 이랬다. 고등학생 때 모든 온갖 경험이 다 있는 거예요. 자, 가볼게요. For example, when I was in high school, I went to the 여기에 갔다 땡땡 and I had a chance to 이런 동사를 하는 경험이 있었다. For the first time, 처음으로. 자, it was such a good experience. 아주 좋은 경험이었습니다. 만약에 나쁜 경험이었으면 bad로 바꾸면 되죠. Because I could 이렇게 할 수 있었기 때문에 and I started to 이렇게 하기 시작했다. Since then, 그때 이후로 답안 한번 넣어보도록 하겠습니다. 자, 예를 들어서 콘서트와 관련된 경험 한번 만들어 볼게요. 여기다 넣어서 그대로 가보겠습니다. 자, for example, when I was in high school, 제가 고등학교 때, 그럼 고등학생 때란 얘기죠. I went to a concert, 저는 콘서트에 갔어요. And I had a chance to listen to the live music for the first time. 저는 처음으로 라이브 뮤직을 듣는 경험을 하였습니다. It was such a good experience. Because I could 뭐뭐 할 수 있었다. Enjoy the concert atmosphere. 콘서트 분위기를 즐길 수 있어서. And I started to 뭐뭐 하기 시작했다. To attend more kinds of concerts since then. 그때 이후로 더 많은 종류의 콘서트에 참석하게 되었습니다. 이렇게요. 해서 거짓 예시를 담은 거죠. 하나 더. 자, 좋아요. 이번에는 또 고등학교 때 내셔널 뮤지엄에 갔을 때 난 이랬습니다. 이렇게요. 그러면 파트 3이건 6이건 간에 어떠한 경험을 물어볼 때에 이런
거짓 예시를 접목할 수 있겠죠. 자, 좋아요. For example, when I was in high school, 이번에는 콘서트가 아니라 내셔널 뮤지엄이에요. I went to the National Museum. 이 템플릿 사용해서 and I had a chance to 어떤 기회를 가졌다? Look around the artworks. 자, 그럼 look around, 무엇을 돌아보다. The artworks면은 예술품들을 돌아볼 기회를 가졌습니다. For the first time. 처음으로요. It was such a good experience. 정말 좋은 경험이었어요. Because I could, 뭐뭐 할 수 있었다? Enjoy the art and cultural events. 예술과 그리고 문화 이벤트를 즐길 수 있었기 때문에. And 또 뭐뭐 하기 시작했죠? I started to study my favorite artist. Since then, 그때 이후로 내가 좋아하는 아티스트에 대해서도 공부하기 시작했습니다. 이렇게요. 자, 어때요? 완전히 맞는 예시템이죠? 자, 그래서 과거에 내가 이랬어요 라고 할 때는 자, 마찬가지로 이렇게 내가 고등학교 때 이랬다로 말할 수 있습니다. 그럼 만약에 Part 6에서 여러분 만약에 이런 걸 물어봐요. 자, 앞서 제가 이거 관련된 영상도 이미 찍었는데 자, 당신이 생각했을 때 모든 고등학생들이 외국어를 공부해야 된다고 생각합니까? 라는 질문에 대해서 자, I agree, 그렇습니다 라고 말하고 본론을 말하다 거짓 예시에서 내가 고등학생 때 하면서 이런 템플릿으로 내용을 재창출해 볼 수 있겠죠. 혹은 자, 또 외국어를 모든 고등학생이 배워야 된다고 생각하지 않아요 하면서 For example, 내가 고등학생 때 이랬다 이런 식으로 네, 맞아요. 재창출하면 됩니다. 자, 그래서 내가 고등학생 때 나는 과거에 이런 경험이 있었는데 이랬어 라는 식으로 긍정적이든 부정적이든 내용을 꾸며내는 게 좋겠죠. 네, 좋아요. 영상이 약간 길어지네요. 요 다음 영상에서 이번에는 친구 팔기 보여드리겠습니다. 앞에 영상에서 선생님이 예시를 만들기 위해서 파트 36에서 쓰는 자, 내가 고등학생 때라는 예시 템플릿 보여드렸는데 이번에는 여러분 더 강력한 친구 팔기입니다. 자, 그러면 파트 36에서 마찬가지로 계속 쓸 수 있어요? 자, 그럼 의견을, 본론을 말하다가 For example, 또 템플릿 나갑니다. 잘 보세요. For example, one of my friends, 내 친구 중 한 명. 자, his name is Jason. 그의 이름은 제이슨입니다. He told me that. 그가 말했다. 자, he had an experience with 땡땡. 이것의 경험이 있다고 말했어요. 자, he told me that it was 땡땡 was very interesting. 그게 굉장히 흥미로웠다고 말했고 and he learned a lot from that. 그것에서 많이 배웠다고 합니다. I also think that's really positive. 아니면 negative. 나도 그게 굉장히 긍정적이라고 생각해요. 부정적이라고 생각해요. 이렇게 바꾸시면 되죠. 자, So I'm going to, 나는 뭐뭐 할 계획이다. 자, 동사 할 계획이다 in the future. 그러니까 나도 그걸 해볼 계획이다. 이런 식으로 말을 하겠죠. 자, 이번에는 여러분 친구 팔기입니다. 자, 그러면 자, 여행을 할 때 당신은 선진국으로 여행을 가는 게 좋아요? 아니면 잘 알려지지 않은 나라로 가는 게 좋아요? 이런 질문에 대해서 저는 잘 알려지지 않은 나라로 가고 싶습니다. 다른 사람들이 많이 안 가는 곳으로 여행 가고 싶습니다. 를 선택하고 본론을 말하다가 예를 들면 예시를 이렇게 만들 수 있겠죠. 자, 친구 팔아보겠습니다. For example, 예문입니다. One of my friends, his name is Jason. 계속 제이슨이에요. He told me that he had an experience with traveling Egypt를 여행한 경험이 있대요. He told me that pyramids were really interesting. 피라미드들이 진짜 흥미로웠다고 합니다. And he learned a lot from that. 정확히 우리 뭘 배웠는지는 몰라요. 그냥 he learned a lot from that. 그래서 많이 배웠대요. 뭔가 그걸 봤으면 느끼는 게 있었겠죠. I also think, 나도 또 생각합니다. That's really positive, 긍정적이에요. So I'm going to travel Egypt in the future. 미래에 이집트를 가보려고요. 이렇게요. 그래서 여러분, 예시는 재창출하기 나름이죠. 그러면 내가 고등학교 때 난 이랬다라는 그 예시도 마찬가지고 내 친구는 이런 경험이 있다라고 말하는 것도 마찬가지고 꾸며내기 나름이라는 거죠. 근데 여기서 여러분 주목할 점은 언어를 어렵게 쓰시면 안 됩니다. 템플릿이 어려우면 변형하기가 힘들어요. 그러니까 간단한 포맷, 간단한 문장들을 나열하면서 내용을 재창출할 수 있게 내가 꾸며낼 수 있게 자 그렇게 연습하세요. 하나 더 보겠습니다. 이번에는 자 자원봉사의 경험이 있는 친구 이야기를 해보겠습니다. For example, one of my friends, his name is Jason. 또 제이슨이에요. He told me that 그가 말했어요. He had an experience with volunteering. 봉사의 경험이 있다고 합니다. He told me that. 그럼 어떻겠죠? Participating in volunteering was really interesting. 그리고 나도 그게 굉장히 긍정적이라고 생각했죠. That was really very interesting and he learned a lot from that. 그래서 많이 배웠습니다. I also think
That's really positive. 그래서 나도 할 거예요. So I'm going to join the volunteering project in the future. 미래에 저도 volunteering 프로젝트에 참여할 것입니다. 이렇게. 보시면은 내 친구가 뭘 경험했고 그것이 어떤 감정이고 배웠고 그래서 나도 해볼 거고 이런 식으로 말을 하는 거죠. 자, 그래서 파트 3의 6번을 채우기에는 굉장히 가득하고 파트 6에서는 본론을 뭐 first, second 하시다가 내지는 first만 하다가 말문이 막힐 때 내 친구도 그랬었죠. 이런 식으로 내용을 재창출하기 아주 좋습니다. 사실 여러분 이런 템플릿 같은 경우에는 자, 아무리 유용해도 만점을 갈 때는 도움이 되지 않습니다. 왜냐하면 토익스피킹 만점자 같은 경우에는 어떤 일련의 패턴을 가지는 것보다는 사실 내용도 영어도 그 자체로서 굉장히 고득점자다운 모습이어야 되기 때문이에요. 그렇지만은 우리 모두가 다 200점 만점을 원하는 건 아니죠. 자, 알고 계시죠? 자, 그러니까 모두가 다 만점을 원하는 건 아닌 만큼 내 소개의 목적에 맞추어서 자, 이것을 사용해서 응용하시면 됩니다. 마치 만능처럼 이 끼워 넣기도 전혀 하지 않고 그러니까 뭔가 내용을 재창출하지 않고 그대로 외워서 던지듯 이런 템은 여러분 불가능합니다. 그래도 문제에 맞춰서 내용을 바꿔줘야 되겠죠. 자, 그래서 앞에 영상에서 보여드린 내가 고등학생이었을 때라는 그 버전과 이번에 친구 파는 버전, 내 친구는 이랬었다 라는 버전으로 예시를 자유롭게 만들어 보세요. 변형해서 만들어 보세요. 자, 오늘 영상 여기까지고요. 이 영상뿐만 아니라 정말 많은 내용 이지토스에 가득합니다. 여러분 좋아요, 구독 누르시고 영어 공부, 토익스피킹 공부 집중해 보세요. 안녕하세요. 해골스 토익스피킹 쌤 선생님입니다. 자, 우리 오늘도 짧지만 아주 중요한 영상 함께 공부하셔야겠죠? 자, 86 문제 같이 연습해 보겠습니다. 얼마 전에 출제됐던 문제이기도 하고 또 우리 하루하루 한 문제씩 쌓아가는 거 나쁘지 않죠? 자, 좋아요. 문제 같이 보겠습니다. 저 화면에 문제 나오게 되니까 잘 보면서 지문 보면서 연습해 주세요. 자, 얼마 전에 출제된 문제가 무엇이었냐면은 Some people prefer to work in teams while others prefer to work individually. Which do you prefer and why? 자, 어떤 사람들은 팀으로 일하는 것을 좋아하고 어떤 사람들은 개인적으로 혼자 일하는 걸 좋아합니다. 당신은 팀으로 일하는 게 좋습니까? 혼자 일하는 게 좋습니까? 이렇게 물어봤어요. 자, 이런 경우에는 내가 좀 더 할 말이 많은 방향으로 설정하셔서 공부해 주셔야 되고 시험에서 마찬가지로 좀 더 할 말이 많은 방향으로 선택하셔야겠죠. 자, 보겠습니다. 먼저 서로 저는 혼자 일하는 게 좋아요. 이렇게 선생님은 혼자 일하는 방향을 선택했어요. I prefer to work individually rather than in a group. rather than 뭐뭐보다 라는 뜻이에요. Let me elaborate. 설명하고 싶습니다. I have two reasons도 좋은데 let me elaborate. 설명 좀 할게요. First of all, 첫 번째. There is always at least one person who does not do his duty in a team. 팀에 한 명 정도는 자기 일을 안 하는 사람이 있다. 이렇게. 그러니까 같이 일하더라도 일 안 하는 사람이 있어요. 언제나 말문이 막히는 순간보다 for example, for instance 이렇게 들어가면 되겠죠. 예를 들어서 자, 내가 when I was working in a team at my previous workplace 전에 일했던 직장에서 자, 일을 하고 있었을 때 one of my teammates 제 동료 중 한 명이 did not do his job 자기 일을 안 했어요. So I ended up 그러면은 뭐뭐 할 수밖에 없었던 거죠. 결국엔 I ended up doing his part myself. 그 사람의 일을 내가 할 수밖에 없었습니다. It was such a stressful experience, such a bad experience. 나쁜 경험이었어요. 자, second, 두 번째. When working in a team, 팀으로 일할 때 there are many conflicts among colleagues. 컬리지가 아니라 여러분 이거는 동료는 colleagues. 자, 동료들 사이에 아주 많은 conflicts, 문제들이 있습니다. Because each person has a different perspective. 각각의 사람들은 다 다른 관점, 다른 생각을 가지고 있으니까요. 이 perspective 단어가 어려우시면은 different opinions로 바꾸셔도 돼요. 자, it makes me so tired. 날 너무 피곤하게 해요. Therefore, 그러므로 I like working individually, not in a team. 팀 말고 저는 개인적으로 일하는 게 혼자 일하는 게 좋습니다. 이렇게. 자, 그럼 한쪽 방향으로서 여러분 내용을 방향을 잡고 영어 공부를 해왔죠? 자, 그러면 이것을 반복 연습 후에 안 보고 말하시는 것도 좋은데 그 다음 스텝이 또 항상 나와 있습니다. 선생님이 항상 강조하는 어떤 문제가 어떤 방향으로 나올지 모르기 때문에 팀으로 일하는 장점도 공부해야 되겠죠. 자, 팀으로 일하는 장점은 무엇입니까? 그럼 이제 아이디어를 결정을 해야 돼요. 첫 번째로 시간을 아낄 수 있어요. 왜냐면 일을 나눌 수 있으니까요. 이렇게.
그러니까 언제든 어느 포지션이든 말은 바꾸기 나름이죠. 아까 나는 혼자 일하는 게 좋아요 라는 이유가 팀으로 일을 해도 일 안 하는 사람들이 있다 이거였어요. 그죠? 그런데 바로 바꾸자면은 내가 팀으로 일하고 싶은 이유를 만약에 말하게 됐을 때는 바로 바꾸는 거죠. 이거는 나의 평상시 생각을 말하는 게 아니라 그저 영어 시험 보는 거예요. 그러니까 내가 주어진 문제에 내가 결정한 바에 그대로 반응하시는 거예요. 자, 그러면 첫 번째로 제가 팀으로 일하고 싶은 이유는 일을 나눌 수 있으니까 시간을 아낄 수 있다. 두 번째로 팀원들과 우정을 나누고 좋은 시간을 가질 수 있으니까요. 이러면 이렇게 해요. 자, 그래서 어느 방향이든 여러분 할 말이 많은 방향이면 충분하지만 연습하실 때 자, agree로 공부했다면 disagree 방향에 대한 답은 아니어도 아이디어는 생각해 놔야 된다. 잊지 마시기 바랍니다. prefer도 마찬가지예요. prefer합니까? A prefer or B prefer 이렇게 물어보면은 A prefer 하고 나서도 B를 내가 선호하는 이유에 대해서도 아이디어라도 꼭 정리해 두시라라는 거죠. 자, 좋아요. 선생님이 답안 딱 드렸는데 이 정도 얘기하시면은 충분히 고득점 가능합니다. 자, 그래서 하루하루 토익 스피킹 문제를 선생님 영상을 보면서 공부한다. 이것도 아주 좋고요. 자, 혹은 지금 나는 당장 시험 대비를 앞두고 있는데 지하철에서 보면서 지금 집에 가는 길에 보고 있다. 저 그런 학생도 마찬가지예요. Who knows? 이거 나올 수 있어요. 그죠? 자, 그러니까 그대로 흘려보내지 마시고 이 답안 자체 내 것으로 연습하시기 바랍니다. 다음 영상에서 또 만날게요. 수고하셨습니다. you